युक्ताहार विहाराय विविक्तस्वरवासिने नयामेति इंद्राय ब्रह्मनिष्ठाय नमः। ओम सद्गुरवे नमः। महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम। ओम अपवित्रं पवित्रो वा सर्वामुक्ताङ्गतो वा यस्मरे पुण्डरीकाक्षं न सभायाभ्यन्तरस्तुजी। पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम देवी स्वातमजलन्तदेवास्ता विश्वरूपा पशवो वदन्ति सानो मन्त्रेशं उज्जन्धुहाना धेनुर्वास्मानुसृष्टुकैतुः अयं मुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। ओम ध्रुवन्ते राजावरणो ध्रुवन्तेवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयता ध्रुवम्। ओम यस्तिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयो संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम्। नापस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्तोजनार्दनः आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोन्मूर्ति ध्रुवाणि धर्मधर्ममः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शशि पुरन्दराभ्यां नमः। इंद्रादि दशदिक्पालक देवताभ्यो नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। रामदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। क्षेत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः। मातापितृभ्यो नमः। सर्वेभ्यो विद्युन्महाजनेभ्यो सद्ब्राह्मणेभ्यो सद्गुरुभ्यो नमो नमः। आगमार्थं देवानां गमनार्थं राक्षसां पुरुगन्धारं तत्र देवतावाहनाचरम् आदौ दीपाराधनं कृत्वा ओम కూర్చోరా కూర్చోసుకో అగ్నివీర్యం యజ్ఞశ్చ దేవ పృథ్వీజం భూతారం రత్నదాతాం ఓం అగ్నినాగ్ని సమీయతే హవిర్గృహాపతివ్యూహ హవ్యావాజ్యోదర ఓం భూదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః తస్మాం స్థాపయామ్యర్జమలజ్ఞానమపాకం దీపదేవతాభ్యో నమః గంధపుష్పాక్షతైరభ్యశ్చ సర్వోపచార పూజార్థే నమస్కారాన్ని సమర్పయామి భూదీప బ్రహ్మరూపేణ సర్వేషాం హృది సంస్థితః తస్మాం స్థాపయామ్యర్జమలజ్ఞానమపాకం పృథ్వీదేవతా లోకా దేవిత్వం విష్ణునాథ పంచధారయమాన్ దేవి పవిత్ర పూజాసనం ओम नेत्रासनं कृत्वा आचम्य ओम केशवाय स्वाहा ओम नारायणाय स्वाहा ओम माधवाय स्वाहा ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः वासुदेवाय नमः निर्मलाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोषजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः उत्तिष्ठन्तु मूलभूषादराः एते भूमिभारताः एते नामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओम प्राणायाम्य प्रणवस्य परब्रह्माक्षी परमात्मा देवता दैवी गायत्री छन्दः प्राणायामे योगः ओम भूर्भुवः स्वः ओम स्वाहा ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरो సృజమానుష్య అందరూ కూడా మమ అనుకోండి. అందరూ మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా
శ్రీ సద్గురుమూర్తి పరమాత్మ అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థే గురు పౌర్ణమి సందర్భే శ్రీ గురు పూజాం కరిష్యామి. మీ సంకల్పాలు గోత్రం చెప్పుకోండి. వాళ్ళ తర్వాత గురు పూజ కూడా మేము చెప్తాం. అర్థమైంది? ఇప్పుడైతే అందరూ కలిసారు. శ్రీ పరమేశ్వర ఉద్దిశ్య పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం శుభే శోభన ముహూర్తే అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ ప్రారంభే శ్వేతవరాగల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూదీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేలో దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీశైలస్య వాయువ్య ప్రదేశే కృష్ణా గోదావరియో మధ్య దేశే తెలంగాణ రాష్ట్రే మూసీ నदी तीरे हैदराबाद महापट्टने रंगारेड्डी जिले हयत नगर मंडले बीएनडी नगर ग्रामे कालन्यां श्री कालन्यां स्थित श्री पराशर श्री विश्वनाथ क्षेत्र पराश्रव आश्रम प्रांगणे सभा मंडपे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर सद्गुरु चरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यास पौर्णिमा महापर्व दिवसे अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन प्रभवादि षष्ठी संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे पौर्णम्यां शुभपुण्य दिवसे उत्तराषाढ़ नक्षत्रे सौम्यवासरे शुभवासरे शुभयोगे शुभकरण एवं गुण विशेष विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमान श्रीमतः परब्रह्म ऋषि गोत्रोद्भवस्य सद्गुरु श्री 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 परिशुद्धानंदगिरि स्वामी नामधेयस्य सहभक्तानां అందరూ కూడా మీరు మీ గోత్రాలు మీ పేర్లు అయ్యగారి పేర్లు అమ్మగారి పేర్లు అన్ని కూడా చెప్పుకోండి. సకుటుంబానాం నానావిధ గోత్రోద్భవస్య సర్వేషాం భక్తజనానాం నామధేయస్య लोक कल्याणार्थम चरा अचर प्राणी कोटिनां क्षेम सिद्ध्यर्थम अस्माकं अंदर కూడా अस्माकं అనుకోండి. अस्माकं सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम पुत्र पौत्राभि अभिवृद्ध्यर्थम नानाविध सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भक्ति ज्ञान वैराग्य योग प्राप्त्यर्थम अस्य यजमानस्य गृहे धन कनक वस्तु वाहन धेनु कांचन क्रय विक्रय व्यापार उद्योग प्रतिबंधरहित ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान सिद्ध्यर्थम सद्गुरुदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम व्यासदेवता सद्गुरु मलयाळ स्वामी देवता सद्गुरु शंकराचार्य देवता समस्त सद्गुरु देवता संपूर्ण अनुग्रह द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष प्रतिबंधरहित ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान सिद्ध्यर्थम सद्गुरु देवता अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थम पवित्र व्यास पौर्णिमा शुभपुण्य दिवसे व्यास सहित समस्त सद्गुरु पूजा किंकर्म करिष्ये. స్వామి దగ్గర ట్రైనింగ్ ఉంది, ఎట్లా ఏం చెప్పాలని విధానం ఉండాలి. అట్లా తరంగా కలశానాదనం కరిష్యే. కలశం గంధ పుష్పాక్షైరభ్యస్య కలశోపరియస్తన్నిధాయ ఓం కలశముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాసితః మూలే రుద్రస్తో బ్రహ్మా మధ్యే మాధునాసుదాః ఉక్షౌదాగరా సర్వే సంతదీపా సుందర రుద్రేదో వేద సామవేదో అధమనః అంగైకసైతా సర్వే కలశాం సమాసితః ఓం గంగే జయమనే కృష్ణే గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ఓం భూర్భువస్సుః 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 కలశోదకేన పూజా ద్రవ్యాన్ని సంప్రోక్ష देवम् आत्मानं संप्रोक्ष येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रते सदा तेन सहस्रदारेण पावभान्यं पुरन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोऽध्यापकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं
भूतं ब्रह्म पुरीमहे इंद्रस्तु नीति सामा पुरातु सोमस्तस्यावरुण शमीच यमो राजा प्रभुनाभि पुरातमः जातवेदा मोज्जयन्त्या पुरातु सर्वं सुचि आदौ निर्विघ्न परिसमाप्यर्थं श्री महागणाधिपति स्मरणं च करिष्ये ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखच्चेकदुत्तच्च कपिलो गजकर्णिकः लम्बोदरच्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः धूमकेतुगणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः महागणाधिपतये नमः सर्वोपचार पूजार्थे गन्धपुष्पाक्षतैर्यच्च नमस्कारान् समर्पयामि तदंगा व्यास पूजां च करिष्ये व्यासं वसिष्ठनब्दारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अस्मिन् चित्रपटमध्ये सद्गुरु व्यास भगवान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुनीते पुनरस्मासु चक्षु पुनः प्राणविहीनो देहि भोगं जो पश्येम सूर्यमुच्चरं धर्मदे मुडया न स्वस्ति अमृतं वै प्राणामृतमाप प्राणानेन यदा स्थानोपायते साङ्गं सायुधं सवाहनं सशक्ति शिष्य परिवार समेतं सद्गुरु सशिष्य परिवार समेतं सद्गुरु व्यास भगवान् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादु सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं साङ्गं सायुधं सशिष्य परिवार समेतं आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुरुष ओम पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतय च भव्यम् उदामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति सद्गुरु व्यासदेवाय नमः तव दिव्य पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं त्रिपादोर्ध्वा पुरुषः पादोऽस्येह भव पुनः ततो विश्वन्वक्रामतु शासना नशने अभि सद्गुरु व्यासदेवाय नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिचत पश्चात् भूमदो पुरः तव दिव्य मुखारन्दयोः आचमनीयं समर्पयामि दिव्य स्नानमारभेतु यत्पुरुषेण हविषः देवा यज्ञवतन्वत वसन्तो अस्या श्रीराज्यं ग्रीष्म इद्म शरद्दविः सप्तास्य असन्परिदयः त्रिसप्तसमिदकृताः देवाय यज्ञन्तन्वानाः अवग्नं पुरुषं पशुं दिव्य स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि आपो इष्टामयो भुवस्थान ऊर्जेर्दातन महेरणाय शक्षसे यो वस्वतमो रसः तस्य भाजयतेरः कुशतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामवो यक्षस्य यजन्वलः आपो जनयदाचनः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि वस्त्रम् अभिवस्त्रः सुवसनानि शबीरेनो सुदुगा पूयमानः अभिचन्द्रावृत्तवेनो हिरण्यभ्यस्वान् नदिनो देवसोमः व्यासदेवाय नमः दिव्यवस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेरस्रजं पुरस्तादु आयुष्यमग्रीयमधुरं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः यज्ञोपवीतार्थे अक्षतान् समर्पयामि दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारान्धुरादर्शां नित्यपुष्टाङ्गरीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां ताभिवोपह्वये श्रियं श्रीगन्धं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनसुरश्रेष्ठा प्रीत्यर्थं प्रतिगुह्यताम् दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि गन्धशोभर दिव्य कुङ्कुमं समर्पयामि कुङ्कुमं शोभनं दिव्यं
सर्वदा मंगलप्रदं गृहानेदं सद्गुरुदेवता शान्तिरस्तु सदा मम दिव्यश्री कुङ्कुमं समर्पयामि दिव्यहरिद्राचूर्णं समर्पयामि अदितिर्देवा गन्धर्वा मनुष्याः पितरो सुरास्तेषां सर्वा भूतानां माता मेदिनी मातामही सावित्री गायत्री जगद्गिरिवी पृथिवी विश्वा भूता कृतमाकायास सत्ये चतुर्थे वशिष्ठः दिव्य हरिद्राचूर्णं समर्पयामि सुवर्ण पुष्पमालां समर्पयामि योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति ओम श्री व्यासदेवाय नमः सुवर्ण पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पै पूजयामि व्यासाष्टोत्तरं ओम सद्गुरु అనండి సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః సద్గురుదేవాయ నమః. భగవంతుడికి ప్రత్యేకంగా కాళ్ళు చేతులు తలకాయ లేదంట. అర్థమైందా? అయితే ఆయన ఏదైనా ప్రపంచానికి చెప్పాలనుకుంటే ఏదో ఒక శరీరంలో నుండి చెప్తారన్నమాట. నా శరీరమే నీ శరీరమే, ఆయన శరీరం అంటూ ఉండదు. ఈ విధంగా మనకు ఒకటే వేదం 4 వేదాలు చేశాడు. మహాభారతం రచించాడు, బ్రహ్మసూత్రాలు రచించాడు. ఎవరు? వేదవ్యాసుడు. ఆ మహాభారతంలో ఉంది భగవద్గీత, విష్ణు సహస్రనామం కూడా దాంట్లోదే. దాంట్లో ఏంటో నేర్చుకునే ఇతిహాసం అన్నమాట, కథ కాదు అది. మిగతా పురాణాలు ఉపపురాణాలన్నీ కథలు రాసినవి, దాంట్లో యథార్థం అనేది ఇక్కడ లేదు. అది పురాణాలు, ఇది ఇతిహాసం అన్నమాట. ఇక మరి వేదం కూడా ఒక వేదం ఉంటే 4 వేదాలు, వేదం యజుర్వేదం, ఆ మంత్రాలను బట్టి దాన్ని విభాగాలు చేసాడు. తర్వాత ఉపనిషత్తుల పైన కూడా అవగాహన కలగాలని 108 ఉపనిషత్తుల పైన అవగాహన కలగాలని బ్రహ్మసూత్రాలు రచించింది అనమాట. మరి దానికి శంకరాచార్య వారి భాష్యం రాసిండు. అంటే ఆ భగవంతుడే ఈ వ్యాసం లోపల చేరి మనకి భగవద్గీతను ఉపదేశం చేసిండు. ఈ మనకి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించింది కాబట్టి ఇక ఆయనను భగవంతుడుగానే ఆరాధన చేయాలి. ఆయన పుట్టిండు, చచ్చిపోయాడు. ఎవరు? వ్యాసుడు. ఇప్పుడు ఉన్నాడా? లేడు. కాకపోతే ఆయన రచించిన జ్ఞానం ఉంది కదా, ఆ జ్ఞానానికి కృతజ్ఞతగా ఇక వ్యాసుడే కాకుండా ఈ భూమండలం మీద ఇప్పుడు మీరు ఎన్నో చదువుతున్నారు కదా, రామాష్టోత్తరాలని, కృష్ణాష్టోత్తరాలని, లలితా సహస్రనామాలని, ఇక ఏమేమో ఇళ్ళల్లో కూర్చొని పారాయణాలు ఆపారాయణాలు చేస్తున్నారు కదా. అవి మీ అమ్మనాయన ఇచ్చిండ్రు. మీకు అవి ఎవరో గురువులు ఇచ్చారు కదా. అంటే అందరి గురువుల స్వరూపం ఇక్కడ. వ్యాసుడు అంటే ఒక వ్యాసుడు కాదనమాట. మీరు చిన్నప్పటి నుండి ఈ నేర్పిన వాళ్ళు కానీ, ఏదైనా గృహస్థ ధర్మం నేర్పిన వాళ్ళు కానీ, వానప్రస్థ ధర్మము, సన్యాస ధర్మము, మీకు ఏమేమి ధర్మాలు నేర్పిండ్రో అవి మీ అమ్మనాయన నుండి కొన్ని వచ్చినాయి. కానీ మీ అమ్మనాయనకి ఎక్కడి నుండి వచ్చినాయి? గురువుల నుండి వచ్చినాయి అనమాట. అందుకనే అందరి గురువులను మనం పూజ చేయలేం కాబట్టి అందరి ఇప్పుడు యోగా డే అని పెట్టిండ్రు. యోగా గురువులు ఎంతో ఉండగానే ఒక రోజు పెట్టిండ్రు దానికి. ఇక మళ్ళీ మాతృ దినమని ఒకటి పెట్టిండ్రు. ఏమో కొత్తగా పెట్టిండ్రు కదా. ఇక మనలు ఎప్పుడో కానీ పెట్టిండ్రు అనమాట. గురువులకు కూడా ఒక రోజు ఏమో కావాలా ఉండాలి. అది కూడా ఆషాఢ మాసం. ఎందుకంటే ఆషాఢ మాసంలో పెళ్లి పేరు అంటారు ఉండవు కదా. ఇక కొంచెం ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఇప్పుడు మళ్ళీ వేరే శ్రావణ మాసంలో పెట్టారు అనుకో, ఇక పెళ్లిళ్ళు పేరంటారు, ఇటు అటు కార్తీక మాసం తిరుగుతారు కదా. ఇవన్నీ వద్దులే అని అప్పుడు
కావాలని ఆషాఢ మాసంలో ఆయన ఆషాఢ పౌర్ణమి రోజు పుట్టినది ఏం కాదు, ఓ రోజు పెట్టిండ్రు. ఆ రోజు మీ గురువులను ఆరాధన చేయాలని. ఇప్పుడు నేను కూడా ఉపనిషత్తులు చదివినా, ఎన్నో శాస్త్రాలు చదివినా, అవి చదివినా, ఇవి చదివినా, మాకు ఎంతో మంది ఒక్క గురువుతోటి ఇప్పుడు జడ అల్లుతారు. ఒకేంటికతో జడ అవుతుందా? జడ అల్లాలంటే ఎన్ని ఎంటికలు ఉండాలా? ఏమో బోరెడు ఎంటికలు ఉండాలన్నమాట. ఆ విధంగానే మరి మనకు కూడా జ్ఞానం కలగాలంటే జడ మాదిరి ఎన్నో జ్ఞానాలు కలిగిస్తేనే మనం జ్ఞానం అవుతాం అన్నమాట. అట్లా మేము ఎన్నో గురువుల దగ్గర చిన్నప్పటి నుండి కష్టపడి ఎన్నో గురువుల దగ్గర నేర్చుకున్నాం అన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు ఒక జడకు పూజ చేస్తే అన్నింటికి పూజ చేసినట్టేనా కాదా? అట్లనే ఇప్పుడు వేదవ్యాసునికి పేరు మీద అందరి మనం ఎంతమంది దగ్గర జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్నామో, ఎంతమంది దగ్గర ధర్మాలు నేర్చుకున్నామో, ఎంతమంది దగ్గర వైరాగ్యాన్ని నేర్చుకున్నామో, మరి ఎంతమంది దగ్గర ఈ స్తోత్రాలు పూజలు నేర్చుకున్నామో అందరికి పూజ చేసినట్టే లెక్క అన్నమాట. అందుకనే సద్గురుదేవాయ నమః అంటే మనకి ఎంతమంది గురువుల దగ్గర నుండి మనకు జ్ఞానం కలిగిందో అంతమంది గురువులను మనం ఆరాధన చేస్తున్నట్టు అనుకోవాలి. వ్యాస పౌర్ణమి అంటే కేవలం ఒక వ్యాసం కోసం ఏర్పాటు చేసింది కాదు. కాకపోతే ఆయన అందరికంటే ఎక్కువ సేవ చేసింది కాబట్టి గురు పూర్ణిమ అని అంటారు, వ్యాస పూర్ణిమ కూడా అంటారు అన్నమాట. అట్లా ఏదో ఒక ప్రతిబింబం వ్యాసుని అడ్డంగా పెట్టుకొని మనం అందరి గురువులను పూజ చేసుకున్నట్టుగా మనము భావించుకొని అనండి. ఓం శ్రీ సద్గురుదేవాయ నమః. ఓం శ్రీ సద్గురుదేవాయ నమః. అట్లా అంటే రుణం తీరిపోతుంది. ఎవరి రుణము? గురు రుణం. దేనితో తీరిపోతుంది? నాలికతో తీరిపోతుంది. ఇంకా కాళ్ళు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి, అవి కూడా తీరిపోవాల్సిందే. నాలికతోటి మనం ఏదైతే అంటున్నామో ఆ రుణం అంతా తీరిపోతుంది. కూర్చోరాదా అట్లనే చూడవు. సద్గురుదేవాయ నమః. సద్గురుదేవాయ నమః. సద్గురుదేవాయ నమః. లోపటి నుండి రావాలా? ఎక్కడి నుండి? లోపటి అంటే ఏ లోపటి నుండి చెప్పండి? మనసు ఎక్కడ ఉంటుందో చెప్పండి? హృదయ పద్మం లోపల ఉంటుంది. ఆ హృదయ పద్మంలోని దాన్ని కలుపుకొని రావాలా. నాదాలు అంటారు, ఓంకార నాదాన్ని కలుపుకొని రావాలి. చిన్ని నాదము, ఫణినాదము, ఫణినాదము, చిన్ని మొత్తం 10 నాదాలు ఉంటాయి. కానీ గురునాదం ఏంటంటే ఓంకార నాదమే గురునాదం అన్నమాట. మీరంతా ప్రపంచ నాదాలు. ఆ ఓంకార నాదాన్ని కలుపుకొని హృదయంలో నుండి గురుదేవాయ నమః, సద్గురుదేవాయ నమః, సద్గురుదేవాయ నమః. ఆ హృదయంలో నుండి రావాలా. నేను నామాన్ని ఓం కృష్ణదైపాయనం వ్యాసం సర్వలోక తరం వేదాభ్యభాస్కరం వందే శమాది నిలయం మునిం. ఓం వ్యాసాయ నమః. ఓం సద్గురుదేవాయ నమః. ఓం ద్వైపాయనాయ నమః. ఓం శ్రేష్ఠాయ నమః. ఓం సత్యాత్మనే నమః. ఓం బాదరాయణాయ నమః. ఓం మునయే నమః. ఓం సత్యవతి పుత్రాయ నమః. ఓం శుకదాతాయ నమః. ఓం తపోనిదయే నమః. ఓం వశిష్ఠనప్త్రే నమః. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః. ఓం విష్ణురూపాయ నమః. ఓం దయానిదయే నమః. ఓం పరాశరాత్మజాయ నమః. ఓం శాంతాయ నమః. ఓం శక్తి పౌత్రాయ నమః. ఓం గుణాంబుదయే నమః. ఓం కృష్ణాయ నమః. ఓం వేద విభక్త్రే నమః.
ఓం బ్రహ్మసూత్రకృతే నమః ఓం అవ్యయాయ నమః ఓం మహాయోగీశ్వరాయ నమః ఓం సౌమ్యాయ నమః ఓం ధన్యాయ నమః ఓం పింగజటాధరాయ నమః ఓం శిరాధనధరాయ నమః ఓం శ్రీమతే నమః ఓం అష్టాదశ పురాణకృతే నమః ఓం దండినే నమః ఓం కమండలధరాయ నమః ఓం కురువంశ ప్రవర్తకాయ నమః ఓం నిర్మమాయ నమః ఓం నిరహంకారాయ నమః ఓం నిష్కలంకాయ నమః ఓం నిరంజనాయ నమః ఓం జితేంద్రియాయ నమః ఓం జితక్రోధాయ నమః ఓం స్మృతికర్త్రే నమః ఓం మహాకవయే నమః ఓం తత్వజ్ఞానినే నమః ఓం తత్వబోధకర్త్రే నమః ఓం కాశీనివాసభువే నమః ఓం మహాభారతకర్త్రే నమః ఓం చిరంజీవినే నమః ఓం మహామతయే నమః ఓం సజ్ఞానానుగ్రహపరాయణాయ నమః ఓం సత్యవాదినే నమః ఓం దృఢవ్రతాయ నమః ఓం బదర్యాశ్రమ సంచారిణే నమః ఓం కోటి సూర్య సమప్రభాయ నమః ఓం త్రిపుండ్రానిల సత్ఫలాయ నమః ఓం అష్టావింశతి రూపభృతే నమః ఓం రవీంద్రమిద శిష్యాఢ్యాయ నమః ఓం సుశీలాయ నమః ఓం యతిపూజితాయ నమః ఓం వ్యాఘ్రచర్మవసనాయ నమః ఓం చిన్ముద్రావిలసత్కరాయ నమః ఓం రుద్రాక్షమాలాభూషాఢ్యాయ నమః ఓం హరిపాపనివారకాయ నమః ఓం ధర్మాశ్వమేధ సందేశ్వరే నమః ఓం సంజయ జ్ఞానదృష్టిదాయ నమః ఓం ధృతరాష్ట్రపుత్రదర్శినే నమః ఓం విదురాదిప్రపూజితాయ నమః ఓం పుత్రమోహవ్యాకులాత్మనే నమః ఓం జనకజ్ఞానదాయకాయ నమః ఓం కర్మఠాయ నమః ఓం దీర్ఘదేహాఢ్యాయ నమః ఓం గర్భాసీనాయ నమః ఓం వరప్రదాయ నమః ఓం యమునాద్వీపజనకాయ నమః ఓం మోక్షోపాయ ప్రదర్శకాయ నమః ఓం ఋషిపూజ్యాయ నమః ఓం బ్రహ్మనిదయే నమః ఓం శిఖావతే నమః ఓం జటిలాయ నమః ఓం ఫలాయ నమః ఓం అష్టాంగయోగనిరతాయ నమః ఓం గాంధారీ గర్భసంరక్షకాయ నమః ఓం పాండవ ప్రియ సంయుతాయ నమః
ఓం వసుభూపాల దౌహిత్రాయ నమః ఓం వ్యాసకాశీ సదావాసాయ నమః ఓం నరనారాయణార్చకాయ నమః ఓం నిత్యోపవాస సంతుష్టాయ నమః ఓం పరమహంస పరాత్మకాయ నమః ఓం శివపూజైక నిరతాయ నమః ఓం సురాసుర సుపూజితాయ నమః ఓం సర్వక్షేత్ర నివాసినే నమః ఓం సర్వతీర్థవగాహనాయ నమః ఓం యుధిష్ఠిరాభిషేక్త్రే నమః ఓం స్తుతిమాత్రాప్త సన్నిధియే నమః ఓం త్రికాలజ్ఞానాయ నమః ఓం విశుద్ధాత్మనే నమః ఓం నిర్వికారాయ నమః ఓం నిరామయాయ నమః ఓం ఊర్ధ్వరేతసే నమః ఓం మాతృభక్తాయ నమః ఓం నిశ్చింతాయ నమః ఓం నిర్మలాశయాయ నమః ఓం రూపాంతరచరాయ నమః ఓం పూజ్యాయ నమః ఓం సదాశిష్య సమావృతాయ నమః విక్షేశ్వర ప్రతిష్టాత్రే నమః ఓం నిరవధ్యాయ నమః ఓం నిరంకుశాయ నమః ఓం సర్వభూత హృదావాసాయ నమః ఓం సర్వేష్టార్థ ప్రదాయకాయ నమః ఓం శ్రీ వ్యాస అష్టోత్తర శతనామావళి సర్వం శ్రీ వ్యాస దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. కొంచెం ఇటు తిరుగు, అర్థమైతే ఇటు తిరగమను, ఫోటో తీస్తా. అదే అదే అందరూ అనండి. పూర్వోక్త ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం శుభతితో ఈ గోత్రం చెప్పుకోండి. శ్రీమాన్ శ్రీ గోత్రోద్భవస్య. మీ గోత్రాలు నామధేయాలు అనండి. మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ సమస్త సద్గురు దేవత స్వరూప సద్గురు మహర్షి మలయాళ స్వామి అష్టోత్తర శతనామ పూజాం కరిష్యే.
ఓం సద్గురు మలయాళ స్వామి దేవతాభ్యో నమః ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆవాహయామి ఆవాహనం మదయోపాద్యవస్తుకారం శుద్ధస్నానం వస్త్రం యజ్ఞో పవిత్రం దివ్యశ్రీ చందనంద శోభరూపం హరిద్రాచూర్ణం సువర్ణ పుష్పమాల సమర్పయామి పుష్పై పూజయామి అందరూ కూడా గురుదేవాయ నమః చెప్పండి. మైక్ కింద పెట్టి ఓం ఆకాశం ఇక్కడ పెట్టు. కారణ్యాయ వివిధస్థరాసినే మలయాళయతీంద్రాయ బ్రహ్మనిష్టాయ తే నమః. ఓం సద్గురవే నమః. అందరూ గురుదేవాయ నమః చెప్పండి. ఓం దివ్య రూపాయ ఓం గురుదేవాయ నమః. ఓం గురుదేవాయ నమః. ఓం గురుదేవాయ నమః. అమ్మా అందరూ ఓం సద్గురవే నమః అనండి. ఓం సద్గురవే నమః. ఓం సద్గురవే నమః. ఓం సద్గురవే నమః. ఓం సద్గురవే నమః. ప్రతి నామానికి 10 రూపాయలు అంటూ ఉండాలి. ప్రతి నామానికి 10 రూపాయలు అంటూ ఉండాలి. ఓం శ్రీ సద్గురవే నమః. ఓం దివ్య రూపాయ నమః. ఓం నిస్సంగాయ నమః. ఓం విజితేంద్రియాయ నమః. ఓం శివలింగ గురు కృపాపాత్రాయ నమః. ఓం అసంగానంద నామకాయ నమః. కేరళావళి సంధ్యాతాయ నమః. ఓం నిర్మోహాయ నమః. ఓం భవనాశకాయ నమః. ఓం నిర్మమాయ నమః. ఓం నిరహంకారాయ నమః. ఓం మితాహారిణే నమః. ఓం సంయమినే నమః. ఓం నిత్యానిత్య పరిజ్ఞాత్రే నమః. ఓం అమనస్కాయ నమః. ఓం సదాశ్రితాయ నమః. ఓం ఆధ్యాత్మతత్వ నిపుణాయ నమః. ఓం అందరూ టచ్ చేయించురా. తీసుకెళ్ళి. ఓం అందరూ తగిలి. నమః. తీసుకెళ్ళి. ఓం కృతభూపాయ అందరికి తిప్పు. నమః. తిప్పా. స్వాములందరితో చేయి తగిలించుకొని పట్టుకరా. స్వాములందరితో ఓం నిత్యదుష్టాయ నమః. ఓం నిరమయాయ నమః. ఓం శేషాచల చిరనివాసాయ నమః. పట్టుకో. ఓం ధ్యానారూఢాయ నమః. స్వాములు అది కాదు. ఓం సుశీలకాయ నమః. ఓం గోగర్భతీర్థ సంసేవినే నమః. ఓం గుహవస్థిత మూర్తిమతే నమః. ఓం బ్రహ్మనిష్టాయ నమః. ఓం మౌనినే నమః. ఓం సమాధిష్టాయ నమః. ఓం దయాపరాయ నమః. ఓం ద్వాదశాబ్ద తపస్తప్తాయ నమః. ఓం గంధాతీతాయ నమః. ఓం విమత్సరాయ నమః. ఓం శ్రీ వెంకట కృపాపాత్రాయ నమః. ఓం అనివాధ్యనపేక్షకాయ నమః. ఓం ఆంధ్రపాతృతపప్రాప్తాయ నమః. ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః. ఓం నైష్టికాయ నమః. ఓం ధ్యానయోగపరాయ నమః.
ఓం ధీమతే నమః ఓం ఆంధ్రాంధ్ర సంవిధారకాయ నమః ఓం వ్యాసాశ్రమ ప్రతిష్టాత్రే నమః ఓం సర్వేషార్థ ప్రదాయకాయ నమః ఓం భుక్తి ముక్తి ప్రదాత్రే నమః ఓం తపో విగత కల్మషాయ నమః ఓం ఆత్మవిదే నమః ఓం దేశరహితాయ నమః ఓం సత్యవాచే నమః ఓం అపరిగ్రహాయ నమః ఓం భూత భావ భావి పరిగ్రహ ఓం భూత విపరిజ్ఞాత్రే నమః భూత భావి ఓం భూత భావి విపరిజ్ఞాత్రే నమః ఓం దృఢాచార విశుద్ధియే నమః ఓం శ్రీశోద్ధాదితారకాయ నమః ఓం ధీరాయ నమః ఓం సమదృష్టయే నమః ఓం భవోడుపాయ నమః ఓం జాతిద్వేష వినిర్ముక్తాయ నమః ఓం గుణకర్మానుమోదకాయ నమః ఓం ఆధ్యాత్మ బోధచతురాయ నమః ఓం సత్యజ్ఞానమయాయ నమః ఓం శివాయ నమః ఓం చరాచర సుఖాభిలాషినే నమః ఓం విమలాయ నమః ఓం కరుణాకరాయ నమః ఓం అనంత గుణగంభీరాయ నమః ఓం స్వార్థత్యాగినే నమః ఓం ప్రజాప్రియాయ నమః ఓం తపస్రీ త్రయ సంసేవితాయ నమః ఓం నిరాడంబర జీవనాయ నమః ఓం కర్మయోగినే నమః ఓం క్రియామోధినే నమః ఓం ధ్యానవస్థిత మానసాయ నమః ఓం బాహ్యాశ్రమ ప్రతిష్టాత్రే నమః ఓం నిర్గంధయే నమః ఓం సత్వ సంస్థితాయ నమః ఓం జగద్గురవే నమః ఓం జగద్వంద్యాయ నమః ఓం బహుశిష్య సమన్వితాయ నమః ఓం ధర్మప్రియాయ నమః ఓం ధర్మాత్మనే నమః ఓం క్షమావతే నమః ఓం నిర్గుణాయ నమః ఓం పరాయ నమః ఓం అనేక గ్రంథ నిర్మాత్రే నమః ఓం శాస్త్రజ్ఞాయ నమః ఓం శాస్త్ర సమ్మతాయ నమః ఓం శుష్కవాద తమో భానవే నమః ఓం నిబోధ సుధాకరాయ నమః ఓం ధర్మసేతవే నమః ఓం గుణాతీతాయ నమః ఓం లోకోద్ధరణ తత్పరాయ నమః ఓం సాంఖ్యయోగినే నమః
ఓం సన్యాసినే నమః ఓం సాధువాచే నమః ఓం సాధుదర్శనాయ నమః ఓం మంత్రే నమః ఓం శ్రోతృజనాకర్షిణే నమః ఓం సదృష్టాంత ప్రబోధకాయ నమః ఓం జ్ఞానసూర్యాయ నమః ఓం స్వయం జ్యోతిషే నమః ఓం తేజస్వినే నమః ఓం నియతాత్మవతే నమః ఓం జగద్దిత విధాత్రే నమః ఓం శ్రీకృష్ణ శరణార్చితాయ నమః ఓం సద్గురవే నమః ఓం మద్గురవే నమః ఓం మంధ్యాయ నమః ఓం సర్వాభీష్ట ఫలప్రదాయ నమః సద్గురు శ్రీ మలయాళ అష్టోత్తర శతనామావళి సర్వం శ్రీ మలయాళ సద్గురు దివ్య చరణారవిందార్పణమస్తు. ఓం సద్గురు దేవాయ నమః. ధూపమాగ్రాపయామి వనస్పత్య భవతి నానాత్మకమా జయ సర్వదేవానాం ధూపోయం ప్రచూయత. ధూపమాగ్రాపయామి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి. ధూప దీపానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. అమృత ఫల నివేదనం. ఓం నారికేల సహిత అమృత ఫల నివేదనం సమర్పయామి. భూర్భువస్వః తత్సవితుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో యో నః ప్రచోదయాత్. సత్యం సత్యేన వదిష్యామి. అమృతమస్తు. అమృతాభిమానవదే స్వాహా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహా. ఓం ప్రాణాయ స్వాహా. ఓం జ్ఞానాయ స్వాహా. ఉదానాయ స్వాహా. ఓం సమానాయ స్వాహా. ఓం బ్రహ్మణే స్వాహా. మధ్యే మధ్యే ఉదకం పానీయం సమర్పయామి. తరాభోజనం సమర్పయామి. అస్తప్రక్షాళనం సమర్పయామి. పాదప్రక్షాళనం సమర్పయామి. మహాదేవచరిత్ర శుద్ధాచరణ సమర్పయామి. దక్షిణ నామోదం సమర్పయామి. నామోదానంతరం శుద్ధాచరణ సమర్పయామి. మంగళ నీరాజన దీపం. మంగళం గురుదేవాయ మహనీయ గుణాత్మనే సర్వలోక శరణ్యాయ సాధురూపాయ మంగళం. ఓం హిరణ్యమాత్మలో పూర్ణధరాది మనస్యో సాధీతి ఏతరా బ్రహ్మణోపహతి ఏతరై వైద్యమాన ఆయుష్ేజోర్ణతి. మంగళం నీరాజనానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయం సమర్పయామి. సద్గురు మలయాళ స్వామి భగవానికి సద్గురు మహారాజుకి సమస్త సాధువృందములకు సద్గురు మధుసూదనానందగిరి స్వామి వారికి నమ పార్వతీ పతయే హర హర మహాదేవ. గురుదేవాయ విద్మహే పరబ్రహ్మణే ధీమహి తన్నో గురుః ప్రచోదయాత్. వేదోక్త సువర్ణ దివ్య మంత్ర పుష్పాంజలియం సమర్పయామి. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారం. యాని కాని పాపాని జన్మాంతరముతాని చ తాని కాని ప్రశ్నంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే. పుణ్యోహం పుణ్యకర్మాణం పుణ్యాత్మా పుణ్యసంభవ. తాని మాం కృపయా దేవ శరణాగతవత్సల. అన్యదా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్యభావేన రక్ష రక్ష సద్గురుదేవత. పురసా శిరసా దృష్ట్వా మనసా వస్త్రాసదః పద్భ్యాం కరాభ్యాం కర్ణాభ్యాం ప్రణామోష్టాంగ ఉచ్యతే. ఆత్మ ప్రదక్షిణ శాస్త్రాంగ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. వెనక ఫోటో सद्गुरुनाथ महाराज की सद्गुरुनाथ महाराज की. మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం సద్గురుదేవతా యశోదితం మయా దేవా పరిపూర్ణతస్తు మే.